హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ 6. ఇంకొక 100 మెంబర్స్ అయితే మన ఛానల్ 1000 సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు. చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ మ్యాథ్స్ 2B సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ 6 అంటే ఎక్సైజ్ 6Bలో లాస్ట్ బిట్, థర్డ్ బిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 2x బై a cos స్క్వేర్ x p sin x. పార్ట్ 5 వరకు మనం ఏం చేసాం? ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్కి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అది. ఇప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు వాట్? ఏ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బి సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వాల్యూ 2 cos x అగైన్ d by dx ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ b వాల్యూ b కాన్స్టాంట్ టర్మ్ 2 sin x. డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x వాల్యూ cos x whole dx we take. Here dt is equal to what? A minus a of 2 sin x cos x plus b 2 sin x cos x whole dx. Here minus 2 sin x cos x value dt is equal to minus a sin 2x. Sin 2 theta formula. Sin 2 theta is equal to what? 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta formula is 2 sin theta. That's why we take in place of 2 sin theta cos theta, we write sin 2 theta plus b sin 2x whole dx. b sin 2x whole dx. Here we common the sin 2x. dt equal to sin 2x is the common term. Then we get b minus a whole dx. So transfer is the dt by sin 2x b minus a equal to dx. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ sin 2x we write sin 2x. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డినామినేటర్ మనకేంటి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే న్యూమరేటర్ కన్సిడర్ చేస్తే డినామినేటర్ రావడం, డినామినేటర్ కన్సిడర్ చేస్తే న్యూమరేటర్ రావడమే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. ఇక్కడ సిమిలర్లీ న్యూమరేటర్ కన్సిడర్ డినామినేటర్ రాదు, పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి నేను డినామినేటర్ కన్సిడర్ చేస్తాను. In place of denominator what we value? T. In place of dx we value dx value is dt by sin 2x into b minus a. చూడండి, sin 2x get cancelled. b minus a is the constant. 1 by b minus a integration of 1 by t dt. 1 by b minus a integration of 1 by t is log t plus c. T value is equal to 1 by b minus a log of t value is equal to what? A cos square x plus b sin square x plus c is the answer. Next question number 2. Integration of 1 minus tan x by 1 plus tan x dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 మైనస్ tan x బై 1 ప్లస్ tan x dx. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 మైనస్ tan x బై 1 ప్లస్ tan x dx. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చూడండి, నేను డైరెక్ట్ చేయకుండా ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు ఏది తీసుకోలేను. సో వాటి నేను చేస్తే కాసు సైన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. కంపేర్ అంటే 1 మైనస్ tan x రిటర్న్ యాజ్ sin x బై cos x. Same as it is in denominator 1 plus in place of tan x we write sin x by cos x dx. చూడండి, 1 ఉన్న అందరి కామన్ డినామినేటర్ ఈజ్ 1. ఇయర్ ఆల్సో కామన్ డినామినేటర్ వి డూ ది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. వాల్యూస్ ఆర్ cos x into 1 cos x into 1 cos x 1 into sin x minus sin x by cos x. Same denominator value cos x plus sin x by cos x whole dx. చూడండి, cos x then remaining values are cos x minus sin x by cos x plus sin x whole dx. cos x minus sin x by cos x plus sin x whole dx. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చూడండి, ఇప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ వస్తుంది, న్యూమరేటర్ తీసుకుంటే డినామినేటర్ రాదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos x is మైనస్ sin x ఛాన్స్ ఉంది. sin x is cos x. దీనికి నేను ఇస్తున్నాను డినామినేటర్ తీసుకున్నాను. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఇప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos x ప్లస్
sin x. T is equal to cos x plus sin x. Differentiation with respect to x. dt is equal to derivative of cos x value minus sin x. Derivative of sin x value cos x. Differentiation formulas confirm రావాలి dx. So transfer dt by 1 minus sin x plus cos x is equal to what? dx. Substitute in this place. So integration of cos x minus sin x by, in place of cos x prime x we write t. In place of dx what we write? dt by minus sin x plus cos x. Student, this one get cancelled. Integration of 1 by t dt value is equal to log t plus c. Log of t value is equal to what? T value is cos x plus sin x plus c is the answer. Simple, different. Next question, third one. Integration of cot of log x by x dx. Integration of cot of log x by x dx. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, డినామినేటర్ వాల్యూ x తీసుకున్నాం, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x వాల్యూ ఇస్ 1, సో మనకు రివర్స్లో రావుతుంది. బట్ లాగ్ x తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు log x. dt is equal to what? Derivative of log x is 1 by x dx. Derivative of log x is 1 by x dx. Here observe a integration of cot of, in place of log x we write cot t, by in place of x we write x, in place of dx we write x into dt. x here. Integration of cot t, integration of cot of t dt. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cot t ఫామ్లో గుర్తున్నారు, లేకపోతే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cot t ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? లాగ్ ఆఫ్ సైన్ టీ. లాగ్ ఆఫ్ సైన్ టీ ప్లస్ సి. డైరెక్ట్ ఫామ్లోనే ఇది, కొత్తగా గురించి తీసుకురా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టాన్ టీ అవుతుంది లాగ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టాన్ అయితే, కాట్ అయితే ఇది. ఇన్ కేస్ మనకి ఇంక వేరే కావాలంటే మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి కూడా రాసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్. టీ వాల్యూ ఈజ్ కూడా మచ్ లాగ్ ఆఫ్ sin of t is equal to how much? Log x plus c is the answer. Next one, fourth question. Fourth one is what? Integration of e power x cot e power x dx. చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కాట్ టీటాలు సైన్ టీటా అంటే ట్రిగనామెట్రీ రేషియోస్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి రేషియోలో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఇస్తే అదే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో. t is equal to what? e power x. dt is equal to derivative of e power x, e power x into dx. Transfer చేస్తే dt by e power x is equal to what? dx. Derivative of dt by e power x is equal to dx. Integration apply చేయండి. Integration of e power x, okay, cot e power x value is equal to what? t. In place of dx what we write? dt by e power x. అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, e power x e power ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాట్ ఆఫ్ టీ dt ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మనకు ఫార్ములా. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాట్ టీ ఫార్ములా ఈజ్ లాగ్ ఆఫ్ సైన్ టీ. సేమ్ సిమిలర్లీ ఇయర్ లాగ్ ఆఫ్ సైన్ టీ ప్లస్ సి. టీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ e power x. Sin e power x plus c is the answer. Same similar question. Next, fifth question. Fifth one. Integration of secant of tan x into secant square x dx. Secant of tan x into secant square x dx. Same similarly, నేను చెప్పాను ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ కాకుండా ఏ వాల్యూ వచ్చినా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు what? Tan x we take. t is equal to differentiation dt is equal to what? Derivative of tan x is secant square x dx. Transfer చేస్తే ఏమవుతుంది? dt by secant square x is equal to what? dx. Okay, submit integration of secant t secant square x. In place of dx we write dt by secant square x. Secant square x get cancelled. Integration of secant t. Integration of secant t is log of pi by 4 plus t by 2 plus c. అది తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant is in log of secant t plus
tan t ప్లస్ సి ఇది ఒకటి అవుతుంది. లేదు సార్ మేము వేరే తీసుకుంటాం అనుకోండి సార్ లాగ్ ఆఫ్ టాన్ ఆఫ్ పై బై 4 ప్లస్ టీ బై 2 ప్లస్ సి. మీ ఇష్టం ఏది తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం, రెండు రైట్ ఆన్సర్లే. టీ ప్లస్ ఏం సబ్మిట్ చేయాలి, లాగ్ ఆఫ్ సెకండ్ టీ వాల్యూ తీసుకోవడం టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి, ఆర్ ఇది తీసుకుంటే మీరు ఇది తీసుకున్నారు అనుకో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, దిస్ వన్ తీసుకుంటే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. లాగ్ ఆఫ్ టాన్ ఆఫ్ పై బై 4 ప్లస్ టీ వాల్యూ తీసుకోవడం టాన్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ sin x cos x dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ sin x cos x dx. సింపుల్, cos x తీసుకుంటే sin x వస్తుంది కదా అనవచ్చు, బట్ సర్స్లో ఉంది కాబట్టి sin x తీసుకుంటే cos x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు వాట్, sin x, dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, sin x డెరివేటివ్ cos x dx, dt బై cos x ఈక్వల్ టు వాట్, dx. ఓకే, integration of in place of under root sin x under root t only, cos x value is cos x, in place of dx we write dx value dt by cos x. Here cos x get cancelled. Integration of root t ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రూట్ t is 2/3 వస్తాయి, బట్ ఐడియా లేకుంటే t పవర్ 1/2 dt. సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. దిస్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n dx ఈక్వల్ టు వాట్, x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ సి ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ. సో t పవర్ 2 వాల్యూ అయితే t పవర్ 1/2 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1, ఓకేనా, ప్లస్ సి వాల్యూ సార్ వాట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. Here t power 1/2, t power 3/2 by 3/2 plus c, 2/3 t power 3/2 plus c. So 2/3 t value is equal to what, sin x, sin power 3/2 plus c is the sin x 3/2 plus c is the answer. Next one, question number 7. Integration of tan power 4x secant square x dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ tan పవర్ 4x secant square x dx. చూడండి, tan x తీసుకుంటే సరిపోతుంది, secant x క్యాన్సిల్, secant x తీసుకుంటే కూడా వస్తుంది బట్ లెంతీగా అయిపోతుంది. అందుకే నేను చేసుకున్నప్పుడు t ఈక్వల్ టు tan x. సో dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x ఈజ్ secant square x dx. అప్లై చేస్తే వాల్యూ సార్ dt బై secant square x ఈక్వల్ టు dx. ఓకే, అప్లై చేద్దాం. t వాల్యూ tan x వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t, దట్స్ వై ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ tan పవర్ 4x we write t పవర్ 4 secant square x, dx value is equal to what, dt by secant square x, secant square x get cancelled. Integration of t power 4 dt, integration of t power 4 dt, integration of t power 4 అంటే integration of x power n dx formula is equal to what, x power n plus 1 by n plus 1 plus, ఇదే కదా ఫార్ములా. సేమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x వాట్ ఈస్ దే, t, సో దట్స్ వై t పవర్ 4 plus 1 by 4 plus 1 plus c, t power 5 by 5 plus c. t value is equal to tan power 5x by 5 plus c is the answer. Tan power 5x by 5 plus c is the answer. Next question, 8th one, question number 8. Integration of 2x plus 3 by under root x square plus 3x minus 4dx. Integration of 2x plus 3 by ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 బై అండర్ రూట్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్. చూడండి, న్యూమరేటర్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది మీకు, అంటే ఐడియా ఉంటేనేమో రాసేయండి, ఐడియా లేకపోతే సేమ్ మెథడ్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. లాస్ట్లో ఫార్ములా చెప్పేస్తా. ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు వాట్, x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 4.
derivative of t dt, derivative of x square value 2x, derivative of 3x value 3, derivative constant value 0. So we write dx. Transfer చేస్తే dt by 2x plus 3 equal to dx. Substitute this equation. Integration of numerator values are what? 2x plus 3 under root t. Dx value is equal to what? Dx value is dt by 2x plus 3. 2x plus 3, 2x plus 3 getting. Integration of 1 by root t dt. బేసిక్గా రూట్ తెలియదు మనకు. న్యూమరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే టీ పవర్ మైనస్ 1/2 dt అవుతుంది. అప్లై చేస్తే టీ పవర్ మైనస్ 1/2 ప్లస్ 1 మైనస్ 1/2 ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. టీ పవర్ మైనస్ 1/2 టీ పవర్ 2 1 1/2 ప్లస్ సి. వాల్యూస్ ఆర్ వాట్? 2 ఇంటూ రూట్ టీ ప్లస్ సి. 2 ఇంటూ రూట్ టీ వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x minus 4 plus c. So integration of f dash of x by under root f of x dx shortcut formula is 2 into under root f of x plus c. ఇది ఫార్ములా అవుతుంది, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఐడియా ఉంటే చేయండి, లేకపోతే we use the substitution method. Next one, 9th question. 9th question, integration of cosecant square x under root cot x dx. చూడండి, బ్రాకెట్లో ఉన్న సర్చ్లో ఉన్నది తీసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే వాల్యూ సార్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పుట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? cot x. టీ ఈక్వల్ టు వాట్? cot x కన్సిడర్ చేయండి. పుట్ ఈక్వల్ టు కన్సిడర్ చేస్తే dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? minus cosecant square x dx, minus cosecant square x dx. Apply the values dt by minus cosecant square x equal to value is equal to what? Dx. Integration of, in place of cosecant square x we write cosecant x under root t. In place of dx we write dt by minus cosecant. ఇక్కడ కూడా షార్ట్ కట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. cosecant square x cosecant get ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రూట్ టీ dt. వాల్యూ ఇంతకుముందుకు ఆల్రెడీ చేశాను, ఏ ప్రాబ్లం చూసారా? ఇదేనా? సో ఇక్కడ కాదు, నెక్స్ట్ బిఫోర్ వచ్చేసి మనకు 6th రో ఫార్ములా అప్లై చేసాం. టీ రూట్ టీ వాల్యూ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రూట్ టీ ఏమేయచ్చు? 2/3 టీ పవర్ 3/2. డైరెక్ట్ అదే రాస్తున్నా, లేకపోతే ఆ మెథడ్ చేసుకుంటాం. వాల్యూ ఉంటే 2/3 టీ పవర్ 3/2 ప్లస్ సి. అప్లై చేస్తే 2/3 ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్? cot x. cot 3/2 పవర్ x ప్లస్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. సింపుల్ క్వశ్చన్. Next one, 10th question. Question number 10. Integration of secant x log of secant x plus tan x dx. చూడడానికి క్వశ్చన్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది, బట్ అంతేముండదు ఇక్కడ. చూడండి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకోవాలంటే లాగ్ ఆఫ్ తీసుకుందాం. లాగ్ ఆఫ్ secant x plus tan x, అవునా? dt is equal to what? 1 derivative of log x is equal to value is 1 by x. That's why we write 1 by secant x plus tan x. Derivative of secant x value secant x into tan x. Derivative of tan x value secant square x. చూడండి, whole dx. dt is equal, in numerator we common the secant x, then we get tan x plus secant x by secant x in plus tan x whole dx. Observe చేస్తే tan plus secant x, tan plus secant x get answer. dt is equal to what? secant x into dx. dt by secant x value is equal to what? dx. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన వాల్యూస్లో సబ్మిట్ చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ secant x we write secant x only, log of secant x plus x t into, in place of dx we write dt by secant x. Secant x get integration of t dt. X power n formula. Integration of x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. That's into t value t square by 2 plus c. T value is equal to log of secant x plus tan x whole square by 2 plus c is the answer. Next question, 11th one.
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో మీకు తెలుసు లేదు, మనకు పవర్స్లో ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం రాదు ఇక్కడ. సో అది ఏం చేస్తామంటే సైన్ 3θ ట్రిగనామెట్రీలో మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కొద్దిగా గుర్తుండడం కష్టమే. చూడండి, సైన్ 3θ ఫార్ములా సైన్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, సైన్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 sin x మైనస్ 4 sin క్యూబ్ ఎక్స్. బట్ మనకి ఇక్కడ సైన్ క్యూబ్ ఉందా, దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వాల్యూ సార్ 4 sin క్యూబ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 sin x ప్లస్ sin 3x. ఓకేనా, దట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మనకేం కావాలి, సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్. సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, 3 sin x ప్లస్ sin 3x by 4 ఓన్లీ. ఓకేనా, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్మిట్ చేస్తే వాల్యూస్ ఆర్ వాట్, ఇయర్ సబ్మిట్ చేస్తే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ వి రైట్ 3 sin x ప్లస్ sin 3x by 4 ఓల్ x. 3 sin x ప్లస్ sin 3x by 4 ఓల్ x. అప్లై చేస్తే 4 ఈజ్ ద కాన్స్టాంట్ టర్మ్, అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 3 sin x dx ప్లస్ ఇయర్ కూడా 1/4 అవుట్ సైడ్ sin 3x dx. చూడండి 3/4 ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x వాల్యూస్ cos x. ఏ cos x మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x వాల్యూస్ మైనస్ cos x ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 1/4 డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 3x ఈస్ cos 3x మైనస్ cos 3x. బట్ ఎక్స్ కోషంట్ ఏముంది, 3 ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ వేరే 3 ప్లస్ మైనస్ 3/4 cos x మైనస్ cos 3x by 12 ప్లస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి 12th క్వశ్చన్ ఉంది, ట్రై చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫార్ములా రాసిస్తాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఈజ్ కాస్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 cos క్యూబ్ ఎక్స్ మైనస్ 3 cos x ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో దీన్ని 3 cos x ఏముందో 4 cos క్యూబ్ 3 cos xని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, cos 3x ప్లస్ 3 cos x ఈక్వల్ టు 4 cos క్యూబ్ ఎక్స్ అవుతుంది. సేమ్ మెథడ్లో వస్తుంది. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ సైన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 3/4 sin x మైనస్ ప్లస్ sin 3x by 12 వస్తుంది ఆన్సర్. అందుకని అక్కడ నెగిటివ్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x cos 2x dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x cos 2x dx. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే మనం రెండింటికి మల్టిప్లికేషన్ లేదు, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఉంటుంది. బట్ ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేస్తే ఎన్ని రోజులు చేసినా అదే వస్తుంది. సో దీన్ని ఏం చేసుకుంటాం, మల్టిప్లై డివైడ్ 2/2 cos 2x cos x dx. ఓకేనా, 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 cos 2x cos x తీసుకోండి. అవునా, ఐడియా ఉందో లేదో. 2 cos a cos b ఈక్వల్ టు ఫార్ములా 2 cos a cos b ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్ cos ఆఫ్ a మైనస్ b. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, 2 cos a cos b ఈక్వల్ టు వాట్, cos ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్ cos ఆఫ్ a మైనస్ b. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు అప్లై చేస్తే 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos a వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ 2x ప్లస్ x హౌ మచ్ 3x cos 3x ప్లస్ cos a మైనస్ b. దట్స్ వై 2x మైనస్ x cos x ఓన్లీ x. చూడండి 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos 3x sin 3x అవుతుంది. అవునా, బట్ x కోషన్ 3 ఉంది కాబట్టి వేరే 3. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x వాల్యూ ఇయర్ 1/2 మల్టిప్లై అయితే cos x వాల్యూ sin x ప్లస్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, sin 3x by 3 2 6 ప్లస్ sin x by 2 plus c is the answer. 2 plus c is the answer. Next question. అనేది 13 అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 మీరు ట్రై చేయండి అమ్మా. సేమ్ మెథడ్లో వస్తుంది, ఎందుకంటే సేమ్ ఫార్ములా కూడా ఉంది, అయితే చేంజ్ ఏమైంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x cos 3x dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x అంటే ఏం చేసుకోండి మీరు, ఇదే ఫార్ములా cos 3x ముందు రాసుకోండి, cos x మల్టిప్లై విత్ 2/2 సేమ్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos power 4x dx.
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ పవర్ 4x డిఎక్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసి కాస్ పవర్ 4x తెలియదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. అయితే బేసికల్లీ మనకు పవర్స్ ఉంటే చేయడం పాసిబుల్ బట్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటే చేయడం చాలా ఈజీ. సో పవర్స్ని కోఎఫిషియంట్ కట్ చేయాలి. అయితే మనకు కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఐడియా ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ 1 ప్లస్ కాస్ 2θ ఫార్ములా ఏంటి, కాస్ 2θ ఈజ్ 2 కాస్ స్క్వేర్ θ -1 కదా. ఈ -1 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 1 ప్లస్ కాస్ 2θ/2 ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, కాస్ స్క్వేర్ θ. అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ θ 1 ప్లస్ కాస్ 2θ/2 రాయొచ్చు కదా. సో ఇయర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ 2x వి రైట్ 1 ప్లస్ కాస్ 2x/2 హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఓకేనా. 1/2 హోల్ స్క్వేర్ బయట సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, 1/4 ఇంటిగ్రేషన్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 2x ప్లస్ 2 కాస్ 2x ఫార్ములా వచ్చేసి. బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చింది, కాస్ స్క్వేర్ 2x వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటేనేమో వాల్యూస్ జస్ట్ ఎక్స్ ఉంటే టీటా ఉంటే 2θ వచ్చింది. 2x ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది, 4x వచ్చేస్తుంది. అప్లై చేస్తే చూడండి 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 2 కాస్ 2x ప్లస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ 2x వి రైట్ 1 ప్లస్ కాస్ 4x/2 1 ప్లస్ కాస్ 4x/2 హోల్ డిఎక్స్. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 1/4 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఈస్ x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ 2 sin 2x/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ 2x. ఇక్కడ ఏముంది 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంత x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ 4x 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ 4x ఈస్ sin 4x/4 ప్లస్ c. అప్లై చేస్తే 1/4 ఆఫ్ x ప్లస్ 2 గెట్ క్యాన్సిల్ sin 2x ప్లస్ x/2 ప్లస్ sin 4x/4 సారీ 8 4 2 జా హౌ మచ్ 8 ప్లస్ c ఈజ్ ద ఆన్సర్. లేదు ఇంకా సింప్లిఫై చేయండి, ఇంకా సింప్లిఫై చేయండి x/4 ప్లస్ sin 2x/4 ప్లస్ x/4 2 జా 8 ప్లస్ sin 4x/8 4 జా 32 ప్లస్ c ఈజ్ ద ఆన్సర్. 32 ప్లస్ c ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 16th one. Integration of x under root 4x plus 3 dx. x plus under root 4x plus 3. సింపుల్ ఇది ఉన్న t తీసుకుంటాం, అది తెలిసిన t ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 4x plus 3 under root 4x plus 3. t స్క్వేర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x plus 3 2t dt/dt d square derivative of t square is equal to 2t dt. So values are what, derivative of 4x value 4 dx. Apply the value 2 1s are 2 theta. t/2 dt is equal to how much dx. Submit here. Submit చేస్తే values are what, బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి బట్ x వాల్యూ తెలియదు. అయితే 4x plus 3 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నుంచి x కూడా సపరేట్ చేసుకుంటా. t square minus 3/4 is equal to x అన్నమాట. x ఉన్న ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x we write t square minus 3/4, in place of root x we write t square only. Okay na? T square, in place of dx we write t/2 dt. t/2 dt. Here values are what? Here values are 4 2s are 8 అవుతుంది 1/8 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ t square into t cube into t square చూడండి t cube minus 4 into t square into t cube dt. సో ఈ వాల్యూస్ నేను చెప్పే 1/8 ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ t cube into t power 6 4 into t cube dt. అప్లై చేస్తే వాల్యూస్ ఆర్ వాట్ 1/8 t power 6 వాల్యూ ఇస్ t power 7/7 4 t power 4/4 ప్లస్ c ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n ఫార్ములా 1/8 ఆఫ్ t power 7/7 minus 4 get cancelled. So t power 4 plus c. So t value is equal to how much, t square is equal to 4. t value is under root కదా. అప్లై చేస్తే వాల్యూ సార్ సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఎలా చేసినా వచ్చే వాల్యూస్లో చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా. హియర్ వాల్యూ సార్
సో మనం మిస్టేక్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఇక్కడ 4x + 3 అంటే t కదా, సో వి టేక్ ఓన్లీ t స్క్వేర్ అవుతుంది. సారీ, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ కదా, పెద్దది అయిపోయింది. ఇక్కడ 5 అవుతుంది, ఇక్కడ 2 ఓన్లీ. ఓకే, సో 3 వస్తుంది. సో here also 3, here also 6 t cube 4/3 అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. t⁴ వాల్యూ √4x + 3 హోల్ పవర్ 6 √4x + 3 హోల్ పవర్ 6/6 -4 ఇంటూ √4x + 6 హోల్ క్యూబ్ బై 3 + c ఆన్సర్. ఇంకేమైనా సింప్లిఫై చేస్తే ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు, లేకపోతే అక్కడికి కూడా ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 16th కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 17th question is integration of dx by √a square minus b plus cx whole square dx. ఓకేనా, b plus cx whole square dx. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని కూడా డైరెక్ట్ చేయలేం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఫార్ములా కొరకు, అంటే ఫార్ములా అప్లికేబుల్ చేయడానికి ఏ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. ఓన్లీ ఎక్సే ఉండాలి కదా, సి కోఎఫిషియంట్ లేకుండా చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, dx by √c కామన్ తీస్తా. c కామన్ తీస్తే a స్క్వేర్ మైనస్ c స్క్వేర్ ఆఫ్ b బై c ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. c స్క్వేర్ టోటల్ కామన్ తీస్తే dx బై c ఆఫ్ √a బై c హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ b బై c ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, 1/c ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ dx బై √a బై c హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ b బై c ప్లస్ x హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాలో ఉందంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/√1 మైనస్ x స్క్వేర్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c. సేమ్ సిమిలర్లీ ఎప్పుడైతే 1/c ఏ వాల్యూ 1, ఓకేనా, అప్లై చేస్తే ఏ స్క్వేర్ అనుకోండి, సింపుల్గా x/a అవుతుంది. మనం 1/c sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ప్లస్ c ప్లస్ x బై ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ a/c ప్లస్ c. 1/c ఆఫ్ sin ఇన్వర్స్ b ప్లస్ c x బై c బై a/c ప్లస్ c గెట్ క్యాన్సిల్. 1/c sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b ప్లస్ cx బై a ప్లస్ c is the answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. సేమ్ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు, సేమ్ క్వశ్చన్ అండి, కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఫార్ములా మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. dx బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b ప్లస్ cx హోల్ స్క్వేర్. సేమ్ సిమిలర్ కామన్ తీయండి, కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేవరకే అది వచ్చేసి స్టాండ్లో వచ్చేస్తుంది మీకు. a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/a tan ఇన్వర్స్ x/a ప్లస్ c. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 18th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 19th వన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx బై 1 ప్లస్ e పవర్ x. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx బై 1 ప్లస్ e పవర్ x. సింపుల్ క్వశ్చన్. అయితే దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే న్యూమరేటర్లో 1 ఉంది కదా, 1/1 ప్లస్ e పవర్ x dx ఉంది. దట్స్ వై ఇన్ న్యూమరేటర్ వి యాడ్ అండ్ సెపరేట్ విత్ e పవర్ x. ఓకే, అప్లై చేస్తే వాల్యూ సార్ 1 ప్లస్ e పవర్ x బై 1 ప్లస్ e పవర్ x సపరేట్ చేస్తున్నాం, మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ x బై 1 ప్లస్ e పవర్ x dx. చూడండి ఇదేమవుతుంది, వాల్యూ 1 dx ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ x బై 1 ప్లస్ e పవర్ x dx. చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f డాష్ ఆఫ్ x బై f ఆఫ్ x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు log ఆఫ్ f ఆఫ్ x ప్లస్ c. అయితే ఇక్కడ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ x, ఓకే, మైనస్ ఇది ఎలా ఉందండి f డాష్ ఆఫ్ x బై f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి, లాగ్ ఆఫ్ కదా, లాగ్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x వాల్యూ ఎంత, డినామినేటర్ 1 ప్లస్ e పవర్ x ప్లస్ c. ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మనం అప్లై చేయొచ్చు, e పవర్ x ప్లస్ c. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. క్వశ్చన్ నెంబర్ వచ్చేసి 20. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై a ప్లస్ bx హోల్ స్క్వేర్ dx. x స్క్వేర్ బై
ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. అయితే నేను ఏం చేస్తాను, పుట్ టీ ఈక్వల్ టు వాట్, ఏ ప్లస్ బిఎక్స్, ఏ ప్లస్ బిఎక్స్. అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి రాసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ, బిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఈ టీ ట్రాన్స్ఫర్ టీ మైనస్ ఏ. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ మైనస్ ఏ బై బి తీసుకున్నాం. ఓకే, dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ bx వాల్యూ ఇస్ b dx. dt బై b ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, dx ఓన్లీ. సబ్మిట్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x అంటే ఇది రాద్దాం, t మైనస్ ఏ బై బి హోల్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ bx వాల్యూ t స్క్వేర్. ఓకే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ dx వి రైట్ dt బై b, dt బై b వచ్చేస్తుంది. వాల్యూ సార్ 1/b కాన్స్టెంట్ తీసేసామనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కదా, టీ మైనస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2at, టీ స్క్వేర్ మైనస్ 2at బై బి స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటీ బై బి. అప్లై చేస్తే బి స్క్వేర్ ఇంటూ బి క్యూబ్, 1/bq ఇస్ ద కామన్ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, టీ స్క్వేర్ మైనస్ 2at ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ డిటీ. అప్లై చేయండి, 1/b³ సపరేట్ అప్లై చేస్తున్నాను. టీ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్ 1, 280 బై టీ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ హోల్ డిటీ. ఓకే, హోల్ డిటీ. ఇంటిగ్రేషన్ 1/b³, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ టీ వస్తుంది, 280 బై అంటే మైనస్, ఓకే 2a log t వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు log t. ఏ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్ ఉంది, సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ద కామన్ టర్మ్ అవుతుంది. 1/t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/t ప్లస్ సి. ఓకే, 1/b³ టీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్, ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ మైనస్ 2a ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ఓవరాల్ ప్లస్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ 21st క్వశ్చన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ మెథడ్ ఇస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, అంటే మీరు ఇంకా వేరే దానికంటే ఇంపార్టెంట్ దానికంటే ప్రాబ్లమ్ చేయడానికి. మనకు డిఫరెన్షియేషన్లో u ఇంటూ v మెథడ్, u బై v మెథడ్ ఎలాగో ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ మెథడ్ ఇక్కడ అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్. అప్లై చేసే వాల్యూస్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూ కూడా చేస్తుంది, ఈ టీ ఎక్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టీ కూడా రాయొచ్చు కదా. అయితే dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మైనస్ 1 మైనస్ dx. సబ్మిట్ చేసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ విరైట్ 1 మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ బై టీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రూట్ టీ తీసుకుంటాం, బట్ టీ స్క్వేర్ అయితే బెటర్ అనుకుంటా. అయితే టీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ 2dt వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, టీ స్క్వేర్ రాయొచ్చు, టీ అవుతుంది అండర్ రూట్ టీ స్క్వేర్ కదా, dx ప్లేస్లో మైనస్ dx మైనస్ 2t dt. చూడండి టీ గెట్ క్యాన్సల్, మైనస్ 2 ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ అంటే రాయొచ్చు 1 ప్లస్ టీ పవర్ 4 మైనస్ 2t స్క్వేర్ హోల్ dt. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ మైనస్ 2t ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఈస్ t. టీ పవర్ 4 ఏమవుతుంది, టీ పవర్ 5/5, టీ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. మైనస్ 2 టీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ 1 మైనస్ ఎక్స్, 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 5/5. ఓకే, టీ రూట్ టీ వాల్యూ అవుతుంది. సో అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 5 మైనస్ 2 అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ వరకు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్సర్సైజ్ బి కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.